मी शुभकामनाएं देऊ इच्छितो. Again, it's a great joy to know Christ first of all and to rejoice in his death. अ, मोठा आनंद आहे की प्रभूची ओळख आपल्याला झालेली आहे आणि त्याच्या मृत्यूमध्ये आनंद आपण करत आहोत. The world is always sad, especially when we talk about death. ज्यावेळेस आपण मृत्यूबद्दल बोलतो, जग जे आहे ते दुःखी असतं. But you never see a believer crying on the death because he has a great hope that he is going to get restored with Christ and ultimately the Holy God. ज्या प्रकारे जग शोक करतं त्या प्रकारे ख्रिस्ती लोक किंवा विश्वासणारे शोक करत नाही. We see that even after Christ's resurrection, he went and he said that I'm going there and I'm preparing a place for you. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतर त्यांनी सांगितलं की मी स्वर्गात जात आहे आणि तुमच्यासाठी मी जागा तयार करत आहे. And he was preparing a place for us, and basically he wanted to restore the relationship that we lost in the Garden of Eden. आणि एदेन बागेमध्ये जे आम्ही गमावलेलं आहे त्याची पुनर्स्थापना प्रभू येशू ख्रिस्त करत आहे. I thank Brother Amit for beautifully explaining what we lost in the garden and how that tree cursed the entire mankind, and we all now perish, and we have definite end that we will be in hell if we are not in Christ. आणि बंधू अमित यांचे मी उपकार मानतो की त्यांनी जो उलगडा केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी शिकवलेलं आहे की पतनाचे परिणाम, पतन काय आहे, पतनाचा परिणाम काय, आणि जर आम्ही ख्रिस्तामध्ये नसलो तर आमचा शेवट त्यांनी दाखवलेला आहे आणि तो आहे नरक. And especially as we are learning from three trees, and we learned from the first tree. The first tree is the tree of knowledge, or we can say of good and evil. बरे आणि वाईटाचं ज्ञान करून देणारं जे झाड किंवा फळ आहे त्याच्याबद्दल आपण शिकलो. And we know the other tree was tree of life. आणि त्याच प्रकारे जीवनाचं वृक्ष किंवा जीवनाचं झाड त्या ठिकाणी होतं. And then many argue when there are only two trees that we find in the Garden of Eden, where is this third tree? आणि बरेच जण जे आहेत ते वादविवाद करतात की जर बागेमध्ये दोनच वृक्ष आहेत तर हा तिसरा वृक्ष तुम्ही कुठून आणलाय. When you look at the entire creation of Garden of Eden, we see that God created a perfect world. आणि ज्यावेळेस आपण एदेन बागेची निर्मिती पाहतो तर त्यावेळेस आपल्याला कळतं की देवानी एक परिपूर्ण असं विश्व निर्माण केलेलं आहे And God was happy with it. आणि परमेश्वर आनंदी होता. But when you look at the setup of Garden of Eden, we see these specific two trees, they were at the center of the garden. आणि आपण जर बागेची रचना पाहतो तर आपल्याला कळते की हे जे वृक्ष आहेत ते बागेच्या मध्यभागी होते. And if you try to interpret it in a different way, it was basically saying that it was the closest place where they could meet God. आणि जर आपण याचा विचार केला तर असं आपल्याला कळेल की ही जवळची जागा होती ज्या ठिकाणी ते परमेश्वरासोबत भेटू शकत होते. But then that's about the first tree. आणि त्या पहिल्या वृक्षाबद्दल आहे. We also see the third tree that we're going to learn on Sunday, the tree of life. आणि तिसरं वृक्ष जे आहे त्याच्याबद्दल आपण रविवारी शिकणार आहोत. But then as we are now meditating and trying to find and learn about the tree that brought redemption and restoration, where is it in the scripture? आणि आपण दुसऱ्या वृक्षाबद्दल शिकतो की ज्या वृक्षाद्वारे जीवन आणि मुक्ती आणली ते कुठे आहे. And this tree was never a plan B for God. आणि हे जे दुसरं वृक्ष आहे देवाच्या योजनेमधील तो ब भाग नव्हता. The story of redemption today, as we recall or remember the date of Christ which happened on Calvary, the redemption plan never started on the cross of Calvary or the place Calvary. कल्वरीवर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू झाला त्याचं आपण स्मरण करतो, पण कल्वरीवर देवाने येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूची योजना केली नव्हती. The plan of redemption started right in the Garden of Eden. आणि आपण पाहतो की मुक्तीची जी योजना आहे ती आपल्याला थेट बागेमध्ये पाहायला मिळते. And what did we lose in the Garden of Eden because of which we needed the second tree? आणि जे काही आम्ही बागेमध्ये एदेन बागेमध्ये गमावलेलं आहे त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या वृक्षाची गरज भासली. Let's open our Bibles to Genesis chapter 2 and verse 17. उत्पत्ती अध्याय 2 आणि वचन 17 आपण उघडूया.
there we see a very clear instruction, and if you study it from a theological perspective, this is more like a covenant that God is making, a covenant of work, though it's not definitive way of saying covenant of word, but then God is clearly saying do this and you will surely live, or in another way he says that you will surely die. आपण ह्या ठिकाणी एक कृत्यांचा किंवा कर्माचा करार पाहतो. प्रभू म्हणत आहे की तू हे कर आणि जीवन प्राप्त कर. It clearly says, tree of the knowledge good and evil you shall not eat. त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे, बऱ्या वाईटाचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाचे फळ खाऊ नको, And the very moment you eat, you shall surely die. कारण ज्या दिवशी त्याचे फळ तू खाशील त्या दिवशी तू खास मरशील. But did Adam die? आणि आदाम मेला का? And that's where the need of second tree was born. आणि त्यामुळे आपण पाहतो की दुसऱ्या वृक्षाची किंवा झाडाची आम्हाला गरज आहे. And the God wasn't cruel to Adam. देव जो आहे तो आदामाप्रती क्रूर नव्हता. Like brother rightly mentioned, he didn't create him like a robot where he could not choose anything or pick anything that he wanted. बंधूंनी शिकवलं की देवाने त्यांना मशीनप्रमाणे किंवा रोबोप्रमाणे बनवलं नाही. Imagine, I'll give you a small illustration. Imagine a robot loving you and imagine a dog loving you. हे तुम्ही विचार करा की एक रोबो तुमच्यावर प्रीती करत आहे आणि एक कुत्रा तुमच्यावर प्रीती करत आहे. Yes. So robot will say only the things that it is programmed for. त्याच्यामध्ये जे काही फीड केलेलं आहे तेच रोबो जो आहे तुमच्याशी बोलणार. And that's against his will. आणि त्याच्या इच्छेच्या विरोधात आहे ते. First of all, it doesn't have its own will. सगळ्यात पहिले तर आपण पाहतो की त्याची इच्छाच नसते. But then when you look at a pet or a dog or a human being, he loves you by nature, by heart. ज्यावेळेस आपण मनुष्याचा विचार करतो किंवा प्राण्यांचा, ते त्यांच्या स्वतःच्या स्वभावातून ते प्रीती करतात. Nobody pushes that man to love someone. कोणीच इतरांवर प्रेम करण्याकरिता आपल्याला जबरदस्ती करत Even I नाही. have a small pet dog at my home. Every time I step into my house, he's very happy and he'll always love to be around me. He'll love to jump on me, and that's how he shows his love for me. आणि माझ्याही घरात एक डॉग आहे आणि ज्यावेळेस मी घरात येतो तर त्यावेळेस तो माझ्याजवळ येतो आणि माझ्याशी खेळतो. But again, my point here is to tell you that God created Adam to love him naturally by nature. आणि परमेश्वराने आदामाची रचना अशा रीतीची केली होती की स्वभावाने किंवा स्वतःच्या इच्छेने त्याने त्याच्यावर प्रेम करावं. But then the knowledge of good and evil corrupted his heart. आणि आपण पाहतो की जे ज्ञान त्यांनी प्राप्त केलं, बऱ्या आणि वाईटाचं ज्ञान, त्यामुळं भ्रष्टता त्यांच्यामध्ये प्राप्त आली. That's where the very first wound on the mankind was happened in a way. आणि आपण पाहतो त्याच ठिकाणी मनुष्य जातीवर पहिला हल्ला झालेला आहे. Satan did it. आणि सैतानाने हे केलं. How did he do it? आणि त्यांनी ते कसं केलं? He attacked the character of God. आणि त्या सैतानाने देवाच्या चारित्र्यावर जे आहे हमला केलेला आहे. And how did he do it? He simply deceived Eve by saying, "Did God actually say this?" आणि हवेला त्यांनी फसवलं आणि अशा रीतीने फसवलेलं आहे की खरोखर हे देवाने सांगितलेलं आहे का? And that's how rebellious we are. Every time when we sin against God, we do not want to really submit to that God and His command. आणि आपण अशाच प्रकारचे आहोत की ज्यावेळेस आपण पाप करतो, आपण परमेश्वराचे नियमांचं उल्लंघन करतो आणि प्रभूच्या अधीन आपल्याला राहायचं नसतं. And therefore, when we look at the original sin that happened in the Garden of Eden, and when we look at ourselves, even as we stand here next to the Lord, basically that hereditary sin and the corruption has followed us right from the Garden of Eden. आपण पाहतो की आदामाने केलेलं पाप आणि आपण केलेलं पाप, यामधून आपण पाहतो की ते जे पाप आहे ते आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे, आपल्यामध्ये ते आलेलं आहे. And this doesn't mean humans are evil as they could possibly be. आणि याचा अर्थ असा नाही आहे की जितके जास्त प्रमाणामध्ये ते वाईट किंवा भ्रष्ट असू शकतात तेवढे ते भ्रष्ट आहेत. But we can simply put it in this way, that human nature, human reasons, human will, all their emotion, they left untouched by the sin. आणि आपण पाहतो की मनुष्याचं सर्वस्व जे आहे
त्याला पापाने स्पर्श केलेला आहे and therefore he was fully depraved. आणि त्यामुळे तो पूर्ण रीतीने भ्रष्ट झालेला आहे. But then what happened later when he became fully depraved in the Garden of Eden? ज्यावेळेस तो पूर्ण रीतीने भ्रष्ट झालेला आहे त्यावेळेस नेमकं काय झालं? He learned his nakedness त्याला कळालं की तो नग्न आहे and he understood what the guilt is आणि त्याला कळालं की दोष म्हणजे काय and he understood what holiness is आणि पावित्र्य म्हणजे काय ते सुद्धा त्याला कळालं. and therefore he hid himself behind the trees. आणि त्यामुळं त्यांनी तो स्वतः परमेश्वरापासून लपला. He should have died, तो मरायला हवा होता but he didn't die. परंतु तो त्या दिवशी मेला नाही. But here's what God's judgment comes in. Let's open our Bibles again to Genesis chapter 3 verse 15. उत्पत्ती अध्याय 3 आणि वचन 15 आपण उघडूया. And this is one of the very common theme that we see in the book of Genesis. आणि ही सर्वसामान्य किंवा सर्वसामान्य मुद्दा आपण उत्पत्तीमध्ये आपण शिकतो. What do we see here? आपण या ठिकाणी काय पाहतो? God is saying this to Adam and Eve, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. आणि तू व स्त्री तुझी संतती व तिची संतती यांच्यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापिल. ती तुझे डोके फोडील आणि तू तिची टाच फोडीशील. What's happening here? ह्या ठिकाणी काय होत आहे? Is there a full judgment coming on the mankind? काय मानवावर ह्या ठिकाणी न्याय येत आहे का? Yes, it is. होय. But then at the same time, God is also providing a sacrifice in this very verse. आणि ह्याच वचनामध्ये आपल्याला दिसून येतं की परमेश्वर जो आहे एक अर्पण पुरवत आहे. The very seed of that tree that we are learning about in this session is planted in this verse. आणि ज्या झाडावर जे आहे मुक्तीचं कार्य आपल्याला दिसतं ते ह्याच वचनामध्ये आपल्याला सर्वात प्रथम दिसून आलं. And many theologians, when they read this verse, they say that from Genesis chapter 1 verse 1 to Genesis chapter 3 verse 14, it's one testament, and after that it's a complete story of redemption. So basically it's a New Testament. जे अभ्यासक आहेत ते बायबलला अशा प्रकारे त्याची विभागणी करतात. उत्पत्ती 1 पासून ते 3:14 पर्यंत बायबलचा एक भाग आहे आणि 3:15 पासून उर्वरित बायबल जो आहे तो दुसरा भाग आहे. So they say it in this way that from the first part is the story of creation and the second is the story of redemption of all the creation. आणि अशा प्रकारे ती विभागणी करतात की पहिला भाग जो आहे तो निर्मितीबद्दल आहे आणि दुसरा तो मुक्तिदाता आणि मुक्तीबद्दल आहे. I want you to pay very close attention every time when I say the story of redemption. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही लक्ष द्यावं ज्या वेळेस मी मुक्तीची कथा सांगत आहे. Because we can never save ourselves and redeem ourselves. कारण की आपण आपलं तारण करण्याकरिता असमर्थ आहोत. And many theologians also, when they read this verse, they call this as a proto-evangelism, which means that the very first time when you see the gospel mentioned in this particular verse. आणि जे अभ्यासक आहे ते ह्या वचनाला प्रोटो इव्हॅन्जेलियम म्हणतात कारण की ही पहिली सुवार्ता आहे. Very beautifully God portrays that He will do it, not the mankind will do it. आणि सुंदर रीतीने परमेश्वराने ह्या ठिकाणी प्रदर्शन दिलेलं आहे की तो करणार आहे. मनुष्य स्वतःचं तारण स्वतः करू शकत नाही. So every time when we say that we can save ourselves, we are basically hypocrites and liars. आणि ज्या वेळेस आपण म्हणतो की आम्ही आमचं तारण करतो तर आपण लबाड आहोत आणि ढोंगी आहोत. We cannot save ourselves. आपण स्वतःचे तारण स्वतः करू शकत नाही. If we could, जर आपण तसं केलं असतं there was no need of offspring as per this verse. आणि ह्या संतानाची आवश्यकता राहिली नसती. But then what happened later? परंतु काय झाले? We see a lot of foreshadows of this tree in the Old Testament. आणि जुन्या करारामध्ये आपल्याला पुष्कळच्या छाया आणि प्रकार हे दिसतात. Now, if you study the Old Testament, it is roughly a history of 4,000 years. आणि जर आपण जुन्या कराराचा अभ्यास केला तर 2000 वर्षाचा इतिहास आहे तो. So from Garden of Eden to to the Mount of Calvary, it's almost a 4,000 year story. आणि आपण पाहतो की एदेन बागेपासून ते कल्वरी क्रुसापर्यंत 4000 वर्षाची कथा आहे. And during this entire span and during this entire history, God was preparing His people for the second tree.
आणि आपण पाहतो की ह्या सर्व इतिहासामध्ये आणि या सर्व घडामोडीमध्ये परमेश्वर जो आहे तो दुसऱ्या वृक्षाची तयारी करत आहे. So basically, he was narrowing all these stories for the humanity right from Genesis 3:15. आणि आपण पाहतो की 3:15 पासून जी कथा सुरू झालेली आहे ती परमेश्वर जो आहे तो त्या दिशेने घेऊन चाललेला आहे. And as brother also mentioned, the sin came to this world through one man, and therefore to redeem the whole mankind, God prepared the plan from the very beginning. आणि आपण पाहतो की एका मनुष्याद्वारे पाप ह्या जगामध्ये आले आणि परमेश्वर जो पाप्यांना वाचू इच्छित आहे त्याची योजना तो ह्या ठिकाणी प्रगट करत आहे. So right from Genesis 3:15, if we go ahead to few more chapters, we see that similarly God does it for the Abraham's family, and we see it in Genesis chapter 12 verse 1 to 3. आणि आपण पुढे जातो तर त्यावेळेस आपल्याला त्या संतानाची पुनरावृत्ती अब्रामाच्या कथेमध्ये पाहावयास मिळते. Even later in the tribe of Judah in Genesis chapter 49 and verse 10. यहूदाच्या कुळामध्ये सुद्धा आपल्याला ती पुनरावृत्ती झालेली दिसते. उत्पत्ती 49 मध्ये And आपण if ते we पाहतो. move a little more ahead, we see similarly God saves or plans for the house of David. आणि त्याच प्रकारे परमेश्वर जो आहे तो दाविदासोबत सुद्धा बोलत आहे आणि संतानाबद्दल तो बोलतो. And later down the road, we also see a lot of prophets talking about it, and we see lot of mentions about God's plan of redemption, even by the prophets, and especially in the book of Isaiah. यशायामध्ये आणि त्याच प्रकारे इतर जे भविष्यवक्ते आहे ते सुद्धा ह्या संतानाबद्दल बोलत होते. So from a simple serpent who deceived, and because of which the sin entered, आणि आपण पाहतो की सैतानाने हवेस ठकविलेला आणि त्याद्वारे आपण पाहतो की पाप ह्या जगामध्ये आले. and therefore the promise of seed was given right from the beginning. आणि प्रारंभापासूनच संतानाचे हे अभिवचन देण्यात आले. We see another foreshadows of this particular tree. We all know about the Passover festival that Israelites used to remember. आणि त्याच प्रकारचे ह्या वृक्षाबद्दल किंवा झाडाबद्दल पूर्व छाया आपल्याला बायबलमध्ये दाखविलेला आहे आणि ते वलांडनाच्या द्वारे दाखविले. And what used to happen on the day of Passover? वलांडनाच्या दिवशी काय होत असत We all know that. आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. Later on the road, we also see a bronze serpent on the pole in Numbers chapter 21. गणना 21 मध्ये आपण पाहतो की मोशेला तो पितळी सर्प त्या खांबावर उंच करण्यास सांगितलं होतं. And then we also see in the servant songs of Isaiah, where Isaiah is portraying a picture of a servant. आणि यशयाच्या त्या सेवकाच्या गीतामध्ये जे आहे यशया त्या दुःख सहन करणाऱ्या सेवकाचं वर्णन करतो. And all this beautiful story of God's redemption plan through this tree, we see that it came to fulfill, and it's documented, or we can see it in Galatians chapter 4, where we see that in the fullness of time he came to the world. आणि ह्या सर्व गोष्टींचा कळस आपल्याला जणू काही गलतीकरास अध्याय 4 आणि 4 मध्ये पाहावयास मिळतं की काळाची पूर्णता झाली त्यावेळेस परमेश्वराने आपल्या पुत्राला पाठविलं. And born of a woman that was promised in the book of Genesis chapter 3 verse 15. आणि उत्पत्ती 3:15 मध्ये जे अभिवचन दिलं होतं त्यानुसार तो स्त्रीद्वारे जन्मला. From the seed of Abraham, अब्रामाची संतान, from the tribe of Judah, यहूदा मधून आलेला and house of David, आणि दाविदाच्या कुळातून आलेला. and most importantly, as promised, born of a virgin. आणि आपण पाहतो की ज्या प्रकारे अभिवचन दिलं होतं कुमारीद्वारे तो जन्मला. So therefore, to summarize, we can say at the tree of Genesis, man disobeyed, sin entered, death followed, and fellowship with God was broken. आपण पाहतो की जे पहिलं वृक्ष आहे त्याद्वारे विभक्तता आली, मृत्यू आला आणि सर्व प्रकारचा गोंधळ निर्माण झाला. And shame entered human experience. आणि मनुष्य जो आहे तो लज्जा आणि दोष अनुभव लागला. The first tree brought transgression, curse, death, exile, and separation. आपण पाहतो की पहिला जे वृक्ष आहे त्याच्याद्वारे बंदिवास आला, विभक्तता आली, मृत्यू आणि शाप आले. But then let's take a pause here. या ठिकाणी आपण थांबू. This is not the story of Adam, this is our story too. ही कथा फक्त आदामाची कथा नाही आहे, ती आपली कथा सुद्धा आहे. It is our story. ही आपली कथा सुद्धा आहे. Because every day when we get up, we sin against that holy God. ज्या वेळेस आपण देवाविरुद्ध बंडखोरी करतो, पाप करतो,
we sin against God, आपण देवाविरुद्ध पाप करतो, the most holy God. त्या पवित्र देवाविरुद्ध पाप करतो. Let's move ahead and let's deliberately spend time in learning about this tree. We see very different verses that explains why tree. आणि वेगवेगळे वचनं आपण शिकणार आहोत. त्याच्यामधून आपण पाहणार आहोत की का बरं हे झाड. I want you all to open Deuteronomy chapter 21 verse 22 to 23. कृपया करून अनुवाद 21 आणि वचन कोणतं 22 आणि 23. 22 आणि 23 आपण पाहूया. Can anybody read it out loudly, please? एखाद्या मनुष्याने जर मरणदंडास पात्र असा काही गुन्हा केल्यामुळे त्याला मृत्यूची शिक्षा झाली व त्याला झाडावर टांगले, तर त्याचे प्रेत रात्रभर झाडावर टांगलेले राहू देऊ नये, पण त्याच दिवशी त्याला अवश्य पुरावे, कारण टांगलेल्या मनुष्यावर देवाचा शाप असतो. तुझा देव परमेश्वर तुला वचन म्हणून देत आहे, तो देश विटाळू नको. I want you to pay very close attention where it says tree. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही त्या तपशिलाकडे लक्ष द्या ज्या ठिकाणी झाड असं म्हटलेलं आहे. And also the other side of the coin where it says that the man who is hanged on the tree is cursed by God. आणि त्या तपशिलाकडे लक्ष द्या ज्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की टांगलेला मनुष्यावर देवाचा शाप असतो. If you see a small backstory of why this verse occurs in this particular book and in this particular chapter, to give you a little backstory, the Israelites were almost about to enter the promised land. याची पार्श्वभूमी आपण पाहूया. जे इस्रायली लोक होते ते कनान देशामध्ये प्रवेश करत होते. They were preparing their hearts and at the same time they were preparing to rule as a nation the promised land. आपलं अंतःकरण ते तयार करत होते आणि ते वाग्दत्त देश जो आहे त्याच्यावर सुद्धा राज्य ते करणार होते. And therefore God was giving more like a constitution to them in order to rule righteously. आणि परमेश्वर जो आहे तो जणू काही त्यांना एक संविधान देत होता जेणेकरून ते नीतिमत्वाने राज्य करू शकतील. So to govern daily, maintain justice and remove all the impurities among the people. आणि जे पुढारी आहेत त्यांनी जे आहे नीतीने आणि न्यायाने वागावे आणि राज्य करावे. So if you study this chapter right from 21 to 23, you will see a lot of different sins and how people Israelites dealt with it and what God commanded to do with it. आणि आपण जर याच्या मागचे पुढचे संदर्भ वाचले तर त्या ठिकाणी आपल्याला बऱ्याच प्रकारच्या पापांचा तपशील आढळतो. So I want you to go back again in Genesis. Adam was cursed. आणि उत्पत्तीमध्ये आपण परतूया आणि त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतं की आदाम जो आहे तो शापित झालेला होता. But he wasn't hanged on the tree. परंतु त्याला झाडावर टांगले नाही. But who was hanged on the tree? परंतु कोणाला झाडावर टांगण्यात आले ते आपण पाहणार आहोत. It was Christ himself who was hanged on the tree. आणि ख्रिस्त जो आहे त्याला झाडावर टांगण्यात आले. Why? Because the curse that we deserved, it is Christ who took that curse and he died on the cross. आणि जो न्यायदंड आमावर यायचा होता तो ख्रिस्ताने स्वतःवर घेतला. Let's open Galatians chapter 3 verse 13. गलतीकरास अध्याय 3 आणि वचन 13 आपण उघडूया. The fulfillment of this curse and the reflection of it, people in New Testament, they knew it and they understood the very time when God poured his wrath, his curse on Jesus Christ. जे नवीन करारातील लोक आहेत त्यांना हे वचन किंवा ही जी संकल्पना आहे ती चांगल्या प्रकारे ठाऊक होती. Can anyone of you read Galatians chapter 3 verse 13? 3:13 आपण वाचूया. आपणाबद्दल ख्रिस्त शाप झाला आणि त्याने आपणाला नियमशास्त्राच्या शापापासून खंडणी करून सोडवले. जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे. Here again we see a mention of tree and the cursed one. आणि ह्या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्याला पाहावयास मिळतं की तो झाडावर टांगलेला शापित आहे आणि झाड हे दोन्ही आपल्याला इथे पाहावयास मिळतं. I want you to pay very close attention to this tree again. आणि पुन्हा एकदा तुम्ही ह्या झाडाकडे नीट लक्ष द्या. The tree on which the God poured his wrath, आणि ज्या झाडावर परमेश्वराने आपला क्रोध ओतला we deserve that. आणि तो क्रोध तो राग त्याच्या लायक किंवा पात्र आपण होतो. Just as God loved Adam, God loves us too. ज्या प्रकारे देवाने
आदामावर प्रीती केली त्याच प्रकारे तो आपल्यावर सुद्धा प्रीती करतो. He showed mercy on Adam, देवाने आदामावर दया दाखवली and he still does it today. आणि आजही तो दया दाखवितो. He wants to save us, कारण की त्याची इच्छा आहे की आपलं तारण व्हावं. and for which he has prepared a plan right from the eternity, from the creation. निर्मितीच्या आधीपासून आणि निर्मितीपासून परमेश्वराने तारणाची योजना केलेली आहे. And today, as we meditate on this particular topic, we're going to spend time on one verse. But then, before we go ahead, I want you to read few more verses. Can one of you open Acts chapter 5:30, and someone else can open Acts chapter 10, verse 39. आपण प्रेषितांच्या कृत्यांमधून काही वचनं पाहूया. प्रेषित 5:30 आणि 10:39. पेशेंट 5:30 ज्याला तुम्ही झाडावर टाकून ठार मारले त्या येशूला आमच्या पूर्वजांच्या देवाने उठवले आहे. Yes. आणि दुसरं कोणी वाचेल का? अध्याय 10 आणि 39. त्यांनी यहुद्याच्या देशात यरूशलेमेत जे काही केले त्या सर्वांची साक्षी आम्ही आहोत. त्यांनी त्याला खांबावर टाकून मारले. So if you see the mentions here, the way all these apostles, and not just the apostles, but then even later down the road, when even Paul is writing the word tree, आणि ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की जे प्रेषित आहे आणि पॉल सुद्धा या ठिकाणी झाडाचा तपशील देत आहे. they're not writing it by an accident. आणि ते ह्या ठिकाणी अपघाती रूपाने लिहित नाहीये. They knew the story of Genesis very well. त्यांना उत्पत्तीची कथा चांगल्या प्रकारे ठाऊक होती. They know the plan of redemption right from the Genesis. त्यांना मुक्तीची कथा चांगल्या प्रकारे ठाऊक होती. But then let's open one more scripture reference from 1 Peter chapter 2, verse 24. पहिले पेत्र अध्याय 2 आणि 24 आपण पाहूया. Can any one of you please read it loudly? कोणीतरी कृपया करून वाचावे. त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेशी वाहून खांबावर नेली, यासाठी की आपण पापाला मेलेले होऊन सदा शरीरासाठी जगावे. त्याला बसलेल्या माराने तुम्ही निरोगी झाले. Again, if you see this verse, we see a mention of tree again. In Marathi translation, I think it's kham. ते मला वाटतं थोडं ऑफ आहे, पण it's actually a tree. आणि पुन्हा एकदा इथे आपण पाहतो की मराठीत खांब म्हटलेला आहे पण झाडाचा उल्लेख आहे तिथे. If you look at the actual Greek Septuagint or even the Greek text, you would see a mention of a tree. आणि जर आपण ग्रीक हस्तलिखितांमध्ये आपण जर अभ्यास केला तर तिथे झाडच आहे. But then, as we meditate on this verse today, while we learn the plan of redemption and how that tree brings the restoration, I want you to focus on this particular verse today. आणि आपण ज्यावेळेस ह्या झाडाचा अभ्यास करत आहे आणि ज्या प्रकारे पुनर्स्थापना झाली, आपण ह्या वचनाकडे लक्ष देऊया आणि शिकूया. Let's break it down into 4 things. 4 मुद्द्यांद्वारे आपण शिकणार आहोत. You might see it already on the screen here. ह्या ठिकाणी स्क्रीनवर देण्यात आलेले आहे. So you would see there are 4 things that God through his son did on that tree. आणि आपण पाहतो की 4 अशा गोष्टी आहेत ज्या देवाच्या पुत्राने केलेल्या आहेत. First thing, he himself went on that tree. आणि या ठिकाणी सर्वात पहिले सांगितलेलं आहे की तो स्वतः त्या झाडावर गेला. Second thing he did is he bore our sins. आणि दुसरी बाब आपण ह्या ठिकाणी पाहतो की त्यांनी ते सहन केलं. He hung himself on the tree. त्यांनी आपण या ठिकाणी पाहतो की त्याला झाडावर टांगण्यात आले. And because of his work, he also heals us by it. आणि त्या मार खाल्ल्याद्वारे जो आहे तो आपल्याला आरोग्य देतो. Now this is also one of the most misinterpreted verse. आणि हे जे वचन आहे याचा गैरअर्थ लावण्यात येतो. And many people teach that it's about physical healing. आणि बरेच लोक जे आहे ते शारीरिक आरोग्याबद्दल याच्यामधून शिकवतात. But it is never about physical healing. परंतु हे जे आहे शारीरिक आरोग्याबद्दलचं वचन नाही आहे.
It's talking about some specific wounds that happened to our spiritual lives. आणि अशा प्रकारच्या आजाराबद्दल बोलतं जे आम्हाला आत्मिक रीतीने आहेत. Let's go ahead with the first movement. आणि जी पहिली बाब आहे त्याकडे आपण जाऊया. He himself. आणि इथे म्हटलेलं आहे की त्या स्वतः. The verse start with he himself. आणि ह्या ठिकाणी वचन जे आहे ते अशा रीतीने सुरू होतं की त्यांनी स्वतः किंवा स्वतःहून तो गेला. The reason why I'm reiterating he himself is because he by autos, the Greek word autos means he did not choose, but then by nature he did it. आपण पाहतो की जो ग्रीक शब्द तिथे वापरलेला आहे तो अशा प्रकारचा आहे की स्वभावता किंवा स्वइच्छेने तो गेला. त्यांनी निवड केली आणि म्हणून तो गेला असं नाहीये. And God did not force him. आणि देवाने त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची बळजबरी केली नव्हती. And God didn't say that you have to do this and you have to do that. आणि परमेश्वर पिता जो आहे तो असा म्हणाला नाही की तुला हे करायचं आहे किंवा ते करायचं आहे. The triune God that we worship in their own counsel, they had this redemptive plan right in the place, right in the Garden of Eden, and that's where we see that he himself wanted to do that. आणि आपण पाहतो की जो त्रैक्य देव ज्याची आपण उपासना करतो त्यांनी ही योजलेली योजना आहे आणि ती आपल्याला एदेन बागेपासून पाहावयास मिळते. Peter could have written this verse maybe in a different way, like mentioning Christ bore our sins. तो असा पण लिहू शकला असता की ख्रिस्ताने आमची पापे स्वतःवर घेतली. That could have been true too. आणि तसंही त्यांनी सांगितलं असतं तरी ते योग्यच असतं. But here he specifically adds he himself bore our sins. परंतु ह्या ठिकाणी अशा रीतीने त्यांनी लिहिलेलं आहे की त्याने स्वतः तुमची पापे. Here the emphasis, Peter is trying to give more emphasis that it is originated from him. ह्या ठिकाणी पेत्र जो आहे त्याला हे सांगावायचं आहे की तो स्वभावता म्हणजे स्वतःहून ख्रिस्त जो आहे तो वधस्तंभी गेला. And Lord did not send any angels to do that. आणि पित्याने जे आहे किंवा देवाने स्वर्गदूत पाठविले नाही की जेणेकरून ख्रिस्तानी ते करावं. He did not appoint prophets to do that. आणि भविष्यवक्त्यांनी ते कार्य केलं नाही. He didn't do it with any other creation. कोणत्याही निर्मितीद्वारे प्रभूने ते करून घेतलं नाही. He himself came, he himself entered, and he himself bore. ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की तो आला आणि त्याने स्वतः तुमची पापे स्वदेही घेतली. The eternal Son of God through whom all things were made. आणि ज्या सार्वकालिक पुत्राद्वारे जगातील सर्व गोष्टी निर्माण केलेल्या होत्या. And he descended down in human sin, the sinful world, personally, directly in his own body, and carried our guilt in the place of judgment. तो स्वइच्छेने स्वर्गातून खाली आला आणि तो आपल्यासाठी जगला आणि स्वइच्छेने तो त्यांनी आमची पापे स्वदेही वाहून खांबावर नेली. And to explain this beautifully, you can see a very simple illustration here. आणि याचं वर्णन करण्याकरिता एक उदाहरण आपण ह्या ठिकाणी पाहूया. There are two types of commanders here. ह्या ठिकाणी आपल्याला दोन प्रकारचे दोन प्रकारचे व्यक्ती किंवा पुढारी पाहायला मिळतात. There's one that commands all the army to go ahead and fight with people. आणि एक जो आहे तो आपल्या सैन्याला सांगतो की तुम्ही पुढे जा आणि लढाई करा. But then in the other illustration you see that the other commanders goes himself first. आणि दुसरा जो नेता आहे किंवा सेनापती आहे तो स्वतः जातो. So God could have kept him aside in the story of redemption and could have done it through anyone else and redeemed his people. आणि देवाने जे आहे ख्रिस्ताला बाजू ठेवला असता आणि दुसऱ्या कोणत्याही द्वारे जे आहे मुक्तीचं कार्य संपादन करू शकला असता. But then what happens beautifully here that he himself did it. परंतु ह्या ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं की त्याने स्वतः हे केलेलं आहे. And that's the commander we have. आणि अशा प्रकारचा सेनापती पुढारी आम्हाला लाभला आहे. And we thank God for sending Christ. प्रभूला धन्यवाद देऊया आपण की त्यांनी आमच्याकरिता ख्रिस्त पाठविला. Let's move to the next movement. आणि दुसरी जी कृती किंवा घटना आहे त्याच्याकडे आपण वळूया. He bore our sins in his body. आणि पुढे सांगितलेलं आहे की त्याने
स्वदेही वाहून खांबावर नेली. And when we see this word bore in actual language, it is to actually lift something that's heavy. आणि हा जो शब्द ह्या ठिकाणी वापरलेला आहे त्यांनी स्वदेही वाहून, त्याचा अर्थ असा आहे की काहीतरी वजनदार उचलणे. And not just lifting, but then if you look at the Old Testament mentions of this particular word or this type of phrases, it is actually lifting up things in the place of altar. आणि जुन्या करारानुसार आपण पाहतो की जी वेदी आहे त्या वेदीजवळ जाऊन उचलणे. It's language of Old Testament sacrifice. आणि ही जी भाषा आहे ही जुन्या करारातील अर्पणाची भाषा The आहे. priest lifts the offering to the altar. आणि आपण पाहतो जे याजक होते ते जे अर्पणे आहेत ते घेऊन वेदीजवळ ते उचलायचे. And Peter is rightly pointing that the cross was the ultimate final altar. आणि पेत्र जो आहे त्याला हे दाखवायचं आहे की येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ जो आहे ते शेवटचं आणि अंतिम अशी वेदी आहे. The tree on which Christ was hanged, there he was both priest and sacrifice himself. ज्या वधस्तंभावर येशू ख्रिस्त होता तो त्या ठिकाणी याजक म्हणून सुद्धा होता आणि अर्पण म्हणून सुद्धा होता. Again, he was both priest and sacrifice. तो याजक पण होता आणि अर्पण सुद्धा होता. He lifted our sins to the altar of the cross and he also offered himself. याजक या नात्याने त्यांनी आमची पातकं उचलली त्या वेदीजवळ आणि तो स्वतः अर्पिला गेला. In 2 Corinthians 5:21, we see it beautifully written by Paul. Let's read it. दुसरे करिंथ 5 आणि 21 मध्ये आपण पाहतो की पौलाने सुंदर रीतीने याचं वर्णन केलेलं आहे. आपण वाचूया 5:21. कारण ज्याने पाप जाणलेच नाही त्याला त्याने आम्हाकरता पाप असे केले, यासाठी की आम्ही त्याच्यामध्ये देवाचे न्यायपण असे व्हावे. Yes. He knew no sin. त्याला पाप ठाऊक नव्हते. He had no sin. त्याच्या ठाई पाप नव्हते. But then he made himself sin. ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की त्यांनी त्याला पाप असे केले. Why? So that we might become the righteousness of God. जेणेकरून आम्ही देवाचे नीतिमत्व असे व्हावे. But then what does it mean to bear our sins here? आणि आमची पापे याचा अर्थ काय आहे? He was made sin. त्याला पाप असे केले. Again, he was made sin and not a sinner. ह्या ठिकाणी आपल्याला समजणं गरजेचं आहे की त्याला पाप असे केले, त्याला पापी केले He नाही. knew no sin, but he was treated as if he was sin itself. ज्याला पाप ठाऊक नव्हते त्या ख्रिस्ताला देवाने अशा रीतीने गणलं की जणू काही तो पापी आहे. So the divine full force of God's judgment against human rebellion, of their every lie, every murder, every adultery, every broken relationship, every hardened heart, fell on Jesus Christ on the tree. आणि आम्ही केलेले सर्व गुन्हे आणि पाप आणि अपराध जे आहे ते संपूर्ण त्या सामर्थ्याने जे आहे देवाने ख्रिस्तावर ओतले And he bore it in his body. आणि ख्रिस्ताने स्वदेही ते नेले. Right from top of his head to the nails of his feet. आणि आपण पाहतो की त्याच्या मस्तकापासून ते पायापर्यंत त्यांनी ते वाहिलेले आहे. He had thorny crown on his head. काट्याचा मुकुट त्याला घालण्यात आला. He was pierced. त्याला भोसकण्यात आले. He was nailed. His hands were nailed. त्याच्या हातामध्ये खिळे ठोकण्यात आले. And to confirm whether he is dead or not, we see later down one of the soldiers, he pierced him next to the stomach. We see. आणि आपण पाहतो की तो मेला आहे की नाही हे जाणून घेण्याकरिता एका सैनिकाने जे आहे त्याच्या छातीत भाला भोसकला. And that's what Peter is pointing here. आणि तेच ह्या ठिकाणी पेत्र सांगत आहे. He took in his body. त्यांनी आपली पापे स्वदेही वाहून नेली. Peter is carefully making it mention that not merely in his spirit, not merely in his divine nature, but then also physically he did it. फक्त आत्म्याद्वारे किंवा दैवी स्वभावामध्ये त्यांनी ती वाहिली नाही तर स्वदेही वाहून त्यांनी नेलेली आहे. His flesh was cut and he bled.
त्याचं देह जे आहे ते छिन्न भिन्न झाले होते. and he bled. आणि रक्तस्राव आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावयास मिळाला. Again, I want you to remind yourself of things that we just discussed few minutes back, the Passover. पुन्हा एकदा आठवण करा त्या वलंडन सणाची. We all knew, even in the Old Testament, every time when God wanted to save, there was sacrifice, and priests used to sacrifice on the altars. जुन्या करारामध्ये ज्या वेळेस परमेश्वराचं मुक्तीचं कार्य आपल्याला पाहावयास मिळतं त्या ठिकाणी याजक जे आहे ते अर्पणे करत होते. And today also morning when Sister Rairam sent a very beautiful picture, a blood on the door. आणि सुकन्याने आज सकाळी जे आहे व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये एक चित्र पाठवलं आणि त्या ठिकाणी ते चित्र असं होतं की त्या दरवाजाच्या चौकटीवर रक्त लागलेलं The होतं. blood was essential to save man आणि from the sin. रक्त जे आहे ते मनुष्याला वाचवण्याकरिता आवश्यक होतं. We see in the Old Testament the bulls and goats were offered, जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो बैल आणि बकऱ्यांचं अर्पण केलं जात but होतं. did that take away the sin real 100%? काय ते पाप घेऊ शकत होते, पापांची क्षमा देऊ शकत होते? We get the answer in Hebrews 10:4. आणि इब्री लोकासपत्र अध्याय 10 आणि 4 मध्ये त्याचं उत्तर आपल्याला I would मिळालं. encourage one of you to read from it. इब्री 10:4. कारण बैलांचे व बकऱ्यांचे रक्ते पापे दूर करण्यास असमर्थ आहे. We see a clear evidence of God's wrath cannot be satisfied with the blood of bulls and goats. आणि आपण ह्या ठिकाणी पाहतो की परमेश्वराचा जो क्रोध आहे तो बैलाच्या किंवा बकऱ्यांच्या रक्ताने शमविला गेला नसता. But then that was satisfied when Christ bore our sins. ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वदेही आमची पापे खांबावर नेली त्याच वेळेस देवाचा क्रोध शमविला गेला. And right in the Hebrews chapter 2 verse 17, we also see what really happened after he sacrificed himself on the tree. आणि इब्री लोकास पत्रामध्ये सुद्धा आम्हाला हे दिसून येतं की ज्यावेळेस त्यांनी आमची पापे स्वदेही नेली तर काय झालं. This morning when Pastor introduced us to two beautiful themes of Bible, expiation and propitiation. ह्या सकाळी आपण एक्सपिसिएशन आणि प्रोपिसिएशन ह्या दोन गोष्टी आपण पाहिल्या. And that's what we see in Hebrews 2:17 as well. He had to be made like his brother in every aspect so that he could be propitiation for the sins of this people. आणि इब्री 2:17 मध्ये हे सांगितलेलं आहे की सर्व बाबतीत तो आपल्या बंधुवर्गासारखा झाला जेणेकरून तो त्यांच्यासाठी प्रायश्चित होऊ शकेल. He became the sin. तो तो पाप झाला so that he could save his. जेणेकरून तो आपल्याला वाचू शकेल. Let's move to the third one, तिसऱ्या मुद्द्याकडे आपण वळूया. on the tree, खांबावर किंवा वृक्षावर, the cursed tree. शापित वृक्ष. Of course, the very first one is cursed, जे पहिलं वृक्ष आहे ते शापित आहे. but then the second cursed tree is cursed because it is cursed because of God's wrath. दुसरं वृक्ष जे आहे त्याला पण आपण तशाच दृष्टिकोनातून पाहतो कारण की देवाचा जो क्रोध आहे त्या ठिकाणी ओतण्यात आला. As we just studied, read from Deuteronomy 21 and 21, 22 and 23, we see that under Mosaic law, a man was publicly hanged on a tree. It was a sign of God's curse. आणि अनुवाद 21, 22 आणि 23 मध्ये आपण पाहिलं की मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार जो आहे तो त्या व्यक्तीला दंड देण्यात येत असत आणि तो सर्व लोकांसमोर देण्यात येत असत. And in the ancient Israel, it was most shameful and most legally condemned form of death. आणि प्राचीन इस्रायलमध्ये अशा प्रकारचा मृत्यू जो आहे तो लज्जास्पद होता. And God chose this form of death deliberately for Christ. आणि अशा प्रकारचा मृत्यू देवाने आपल्या पुत्राकरिता जाणून बुजून निवडला. Why not death of illness, old age, or maybe a sword? तलवारीने मरण किंवा वृद्ध होऊन मरण किंवा इतर प्रकारचं मरण का नाही दिलं. He chose the deliberate death on the cross. आणि हेतू परस्पर आपण पाहतो की देवाने जे आहे अशा प्रकारचा मृत्यू ख्रिस्ताकरिता नेमला. He arranged the fulfillment in his own way and in his own law. आणि परमेश्वराने जे आहे
त्याच्या इच्छेने आणि त्याच्या मार्गाने मुक्तीची परिपूर्णता केलेली आहे. Why? का बरं? Because the curse has to be borne. कारण की हा जो शाप आहे तो ख्रिस्ताने स्वतःवर घ्यावा. And it had to be borne on a tree specifically. आणि विशेष करून त्या खांबावर किंवा वृक्षावर ख्रिस्त आमच्याकरिता पाप व्हावा किंवा आमचा शाप स्वतःवर घ्यावा. Because originally it started or it began at a tree. आणि आपण पाहतो सुरुवातीलाच की ही जी कथा आहे त्या वृक्षापासून सुरू झालेली आहे. Yes. So if you look at what really happened in movement 3, in the आणि Garden of Eden, man disobeyed, but then we see Christ obeyed God's will. आणि आपण ह्या ठिकाणी पाहतो की मनुष्याने देवाची आज्ञा मोडली, परंतु ख्रिस्ताने आज्ञा पालन केलं. The sin entered, but then we see that sin was born. पाप जे आहे ते ह्या जगामध्ये शिरलं किंवा मानवामध्ये शिरलं आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की ख्रिस्ताने जे आहे पाप वाहिले. The death followed, but then again death was defeated. मृत्यू ह्या जगात आला, परंतु आपण पाहतो की मृत्यूला पराजित करण्यात We आलं. were exiled and cursed from God's companionship or God's presence, but then because of Christ we have restoration and now healing as well. देवाच्या सानिध्यापासून बंदिवास आणि शाप आला आणि ख्रिस्तामध्ये आपण पाहतो की पुनर्स्थापना आणि आरोग्य प्राप्त झालं. We had no access to God, देवासमोर आम्ही जाऊ शकलो नसतो, but then Christ became that access for us. परंतु ख्रिस्तामुळे जो आहे आमचा प्रवेश देवासमोर झालेला आहे. And John Calvin makes a beautiful observation of this story. जॉन कॅल्विन जे आहे सुंदर रीतीने याचं निरीक्षण त्यांनी केलेलं आहे. And he says the instrument of our fall was a tree, आणि ह्या ठिकाणी ते म्हणतात की आमच्या पतनाच करिता जे साधन आहे ते झाड होतं. and the instrument of our redemption is also a tree. आणि ते म्हणतात की आमच्या मुक्तीचं जे साधन आहे ते सुद्धा झाड आहे. And this is not a coincidence, but then this is basically a beautiful artistry of the author of redemption. आणि हे अचानकपणे झालेलं नाही आहे, परंतु आमचा जो देव आहे त्याच्या मुक्तीची ही एक सुंदर रचना आहे. He answers it with another tree. He meets the curse on his own terms. आणि परमेश्वर जो आहे त्यांनी हे दुसरं वृक्ष किंवा दुसरं झाड नेमलेलं होतं. And on the other side, Luther also beautifully illustrates this. However, that has been controversial, but then let's try to see it, from a biblical lens. आणि लुथर सुद्धा याबद्दल बोलतो. त्याच्यावर थोडेसे वादविवाद आहे, परंतु बायबलच्या दृष्टिकोनातून आपण ते पाहूया. He basically says all the prophets foresaw in spirit that Christ was to become a great thief, murderer, adulterer, robber, blasphemer, and every possible thing that earth could have. आणि जे भविष्यवक्ते आहेत त्यांनी दूरदृष्टीने पाहिले की ख्रिस्त जो आहे आमच्याकरिता जणू काही खुनी आणि दुष्ट किंवा चोर आणि लबाड अशा प्रकारचा होईल. And then again he continuously goes and says this: the sin of Paul, the blasphemer. जो पाऊल होता, जो पाऊल होता तो. ओके येस. पौलाचे जे पाप आहे ती धर्मनिंदा किंवा देवनिंदा होती. He was a persecutor and a violent man. तो परमेश्वराची निंदा करणारा आणि मंडळीचा छळ करणारा होता. Peter, who denied Christ. पेत्राने ख्रिस्ताला नाकारले. David, who committed adultery and a murder. आणि दाविदाने जे आहे खून केला आणि त्यांनी व्यभिचार केला. So in short, he has and bears all the sins of his people in his body, not in the sense that he has committed them. आणि आपण पाहतो की ख्रिस्ताने जे आहे सर्वांची जी पातका आहे स्वदेही खांबावर नेली. So he laid them on his own body. त्यांनी स्वतःच्या शरीरावर किंवा स्वदेही ते सर्व पापे नेले. And in order to make satisfaction for them with his own blood. आणि त्याच्या रक्ताने जे आहे त्यांनी ती किंमत अदा केलेली आहे. We see a very biblical evidence of it in 2 Corinthians 5:21 that we just read. But then we also we see the same theme in Isaiah 53 verse 6. दुसरं करिंथ 5:21 मध्ये त्याचा पुरावा आपण पाहिलेला आणि यशाया 53 मध्ये सुद्धा आपण ते पाहतो. And one of you can read it. यशाया 53 आणि वचन 6. आम्ही सर्व मेंढराप्रमाणे बळकून गेलो होतो. आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला होता.
अशा आम्ही सर्वांचे पाप परमेश्वराने त्याच्यावर लादले. And when we see that everyone chose their own way, it's basically saying that we were blasphemous in our own ways against the Holy God. आणि ज्यावेळेस असं सांगितलेलं आहे त्या ठिकाणी की आम्ही प्रत्येकाने आपापला मार्ग धरला होता, याचा अर्थ असा आहे की आम्ही प्रत्येकाने देवनिंदा केलेली आहे. So the bearing here is not just symbolic, but then it's a real thing that Christ did for us. आणि ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की त्यांनी आमची पापे स्वधेय नेले, हे केवळ प्रतिकात्मक रीतीने नव्हते तर वास्तविक रीतीने आहे. And he was cursed. तो शापित झाला. And that's the situation of all of us sitting here. आणि आपण जे ह्या ठिकाणी आहोत, आपली ती स्थिती आहे. Let's move to the next one. पुढच्या मुद्द्याकडे आपण वळूया. By his wounds you have been healed. आणि इथे सांगितलेलं आहे की त्याच्या फटक्यांनी तुम्हाला आरोग्य मिळालेलं आहे, त्याला बसलेल्या फटक्यांनी. And we have come to a beautiful part of this entire verse. आणि ह्या वचनामधील एक सुंदर असा भाग आपण त्यापर्यंत पोहोचलेलो आहोत. Again, like I mentioned, this is one of the most misinterpreted verse. But then let's focus, or let's meditate, or let's understand the real meaning of it. आणि हे जे वचन जे आहे, अनेक लोकांनी चुकीचा अर्थ याचा लावलेला आहे, परंतु यावर आपण मनन करूया. After the weight of bearing, after the curse of the tree, and after the darkness of substitution, आपण पाहतो की त्यांनी आमची पापे स्वदेही खांबावर नेली, अंधकार त्या ठिकाणी आहे, प्रभूच्या क्रोधाखाली तो आहे. आणि आता आपण त्या बदली अर्पणाबद्दल पाहूया. and here basically Peter is opening a door into a sunlight and saying that by his wounds you have been healed. आणि जणू काही पेत्र आता द्वार उघडत आहे त्या सूर्यप्रकाशाकरिता, आणि तो दाखवत आहे की त्याला बसलेल्या माराने किंवा फटक्याने तुम्ही निरोगी झाला आहात. And if you again look at this particular phrase here, it says healed, or in Greek it says eomai, which means that it is perfect passive tense. आणि ह्या ठिकाणी जे ग्रीक ग्रामर वापरण्यात आलेलं आहे, Yes, ते पूर्ण झालं आहे. पूर्ण ती कृती पूर्ण झालेली आहे अशा रीतीने ते व्याकरण दाखवितं. It does not say that you are being healed or you are going to heal, but then it clearly says you are healed. आणि ते व्याकरण अशा प्रकारे शिकवत नाही की तुम्ही भविष्यात निरोगी व्हाल किंवा तुम्ही निरोगी होत आहात, परंतु इथे परिपूर्ण काळ त्या ठिकाणी वापरलेला आहे, पूर्ण काळ वापरलेला आहे. And the healing accomplished at the cross is not provisional, not conditional, and not subject to revision. आणि आपण पाहतो की जे ह्या ठिकाणी तारण दिलेलं आहे किंवा जे निरोगी आपण झालेले आहोत, तर हे कोणत्या अटीवर नव्हतं. Yes, it is done, it is completed, ते झाले आहे आणि ते पूर्ण झाले आहे. and it is done by Christ's death and his resurrection. आणि हे त्याच्या मृत्यूद्वारे आणि त्याच्या पुनरुत्थानाद्वारे पूर्ण झाले आहे. And it does not mean that it happens because of our spiritual well-being. आणि याचा अर्थ असा नाही आहे की आमच्या आत्मिक निरोगीपणामुळे हे झालेलं आहे. And it does not fluctuate because of your faithfulness and your consistency in the way of righteousness. आणि हे जे आहे आपल्या विश्वासूपणामुळे आपण टिकून ठेवत नाही. And your walk in righteousness. आणि त्या नीतिमान मार्गावर चालण्यामुळे हे आपण टिकून ठेवत नाही. It does not increase when you're doing good and decrease when you fail. हे वाढत नाही ज्यावेळेस तुम्ही चांगलं काहीतरी करता, आणि याची घट होत नाही ज्यावेळेस तुम्ही काहीतरी वाईट करता. Why? Because that work is not done by you, but then it is done by Christ on that tree. का बरं? कारण की ते कार्य तुमच्याद्वारे झालेलं नाही आहे, ते ख्रिस्ताद्वारे झालेलं आहे. And because of that work you are healed. आणि त्याच्या कार्यामुळे जे आहे आम्ही निरोगी झालो आहोत. And that healing stands done and dusted. आणि आपण पाहतो की जे आरोग्य प्रभूने आपल्याला दिलेलं आहे ते परिपूर्ण आहे. Then what does this mean to us today? आणि याचा आज आपल्याकरिता अर्थ काय आहे? We get two beautiful gifts because of Christ's death. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मरणाद्वारे दोन अद्भुत असे दाने आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत. बक्षीस म्हणू शकतो आपण. बक्षीस. Yes. And those are restoration. पहिलं आहे redemption and restoration. मुक्ती आणि दुसरं आहे पुनर्स्थापना. These are the most beautiful gifts that you can adorn as Christian.
आणि एक ख्रिस्ती ह्या नात्याने आम्ही हे जे बक्षीस आम्हाला मिळालेले आहे त्याच्यासाठी आम्ही आश्चर्यचकित व्हायला Our हवं. worldly riches are not our gifts. ज्या जगामध्ये आम्हाला सर्व श्रीमंती आम्हाला मिळालेली आहे ते आमची बक्षिसं नाही आहेत. Our jobs, our siblings, our parents, our wife, our kids, that's not the best gift of this world. आई वडील भाऊ बहीण किंवा जे आमची कामं किंवा उद्योगधंदे आहेत ते बक्षिसं नाही आहेत. The redemption and restoration is the bestest gift that God has given us. आणि प्रभूने आम्हाला दिलेले सर्वात उत्तम दान म्हणजे मुक्ती आणि पुनर्स्थापना. So when we look at redemption today, ज्यावेळेस आम्ही मुक्तीबद्दल विचार करतो Paul gives two purposes to what happened on that tree. आणि दोन उद्देश जे आहे पॉल आपल्याला पेत्र आपल्याला ह्या ठिकाणी दाखवत आहे. The first is redemption from the power of sin. ह्या ठिकाणी आपण पाहतो की पापापासून आम्हाला मुक्ती That मिळाली we might die to sin and live in righteousness. आणि ह्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की आपण पापाला मेलेले होऊन नीतिमत्वासाठी जगावे. And thus the cross does not merely pardon sin, but then it breaks its power over us. क्रूस जो आहे किंवा वधस्तंभ जो आहे तो पापाचं सामर्थ्य सुद्धा जे आहे चकनाचूर करतं. And we see that with the same theme in Romans chapter 6 verse 6. आणि रोम 6:6 मध्ये सुद्धा आपल्याला ते पाहावयास मिळतं. Justification and sanctification are inseparable. न्यायीकरण आणि पवित्रीकरण जे आहे यांना आपण वेगळं करू शकत नाही. The same cross, that same tree that declares us righteous also begins the work of making us righteous. आणि आपण पाहतो की ज्या झाडाद्वारे आम्ही नीतिमान ठरल्या गेलो आता ती नीतिमत्ता जी आहे व्यवहारिक रूपामध्ये आपल्या जीवनामध्ये He अनुभव who होतो. bore our sins in order to pardon them also bore them in order to destroy the power over us. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर आमची पापे स्वतः नेलेली आहेत जेणेकरून तो आम्हाला क्षमा देऊ शकेल. त्याच प्रकारे पापाचं जे सामर्थ्य आहे त्याला सुद्धा तो मोडू शकेल किंवा चकनाचूर करू शकेल अशा रीतीचं कार्य आपण या ठिकाणी पाहतो. And what else do we need apart from redemption? आणि मुक्ती शिवाय आम्हाला अजून काय हवं आहे? It's restoration. पुनर्स्थापना आम्हाला हवी आहे. Restoration from what? आणि पुनर्स्थापना कशापासून आम्हाला हवी आहे? What did we lose? आम्ही काय गमावलं होतं? We lost Lord Himself. आम्ही स्वतः प्रभूला गमावलं होतं We lost the access to the Lord, आणि प्रभू समोरचा जो प्रवेश आहे तो आम्ही गमावला होता. and we needed that restoration in our lives. आणि आमच्या जीवनामध्ये त्या पुनर्स्थापनेची आवश्यकता होती. The second gift from this second tree is restoration. आणि दुसरं बक्षीस ह्या दुसऱ्या वृक्षामधून आम्हाला प्राप्त झालं आणि ते म्हणजे पुनर्स्थापना. The wound opened at the first tree was alienation. आणि पहिल्या वृक्षापासून आपण पाहतो की त्या ठिकाणी विभक्तता आलेली आहे. But then in the second tree, we see a restoration of the आणि relationship. दुसऱ्या वृक्षापासून आपण पाहतो की समेट आणि पुनर्स्थापना हे बक्षीस आम्हाला मिळालेले आहे. And what a beautiful healing. किती सुंदर हे बक्षीस आहे. When we say this word healing, it's healing of the relationship. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेस आपण निरोगी हा शब्द ह्या ठिकाणी वाचतो त्याचा अर्थ आहे की आमचे नाते किंवा संबंध त्यामध्ये ते निरोगीपण आलेलं आहे. We as brothers and sisters, we might have faced situations in our life where we would have hated someone. आणि अशा प्रकारच्या स्थितीमध्ये आम्ही असू की आम्ही इतरांचा द्वेष करणारे असू केला असेल. And basically the relationship between you and the brother or the sister, it was hurted, and because of which you never tried to heal from it, or you never attempted to heal. बंधू आणि भगिनींमध्ये अशा प्रकारची दरी निर्माण झालेली असेल आणि त्यामध्ये आरोग्य नसेल. And no matter how much you try to forgive that person, somewhere down your heart that healing would never come as humans, because we are born sinners. आणि बऱ्याच प्रयत्नानंतर सुद्धा तुम्ही क्षमा करू शकले नसाल. And no matter how much you try to forgive, you would always find a reason to curse that person again. काही करून सुद्धा तुम्ही क्षमा करून शकले नव्हता आणि त्या व्यक्तीचा तुम्ही द्वेष करत होता. But then when we talk about healing here, it's the healing between God and our relationship. परंतु या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण निरोगी हा शब्द वापरतो याचा अर्थ देवामध्ये आणि आमच्या नात्यामध्ये
हे आरोग्य त्या ठिकाणी प्रस्थापित झालेलं आहे. But then this healing is not fully completed yet. आणि हे जे आरोग्य आहे याची पूर्तता झालेली नाही आहे अद्याप. And that's what we're going to learn in the third tree on coming Sunday. आणि येणाऱ्या रविवारी जी आहे तिसऱ्या वृक्षाची कहाणी आपण शिकणार आहोत, त्यामध्ये आपण ते पाहणार आहोत. But then, as brothers and sisters, as we are in the situation, we are between the tree of redemption and the tree of life, which we will to which we look forward to. आणि आता आम्ही जे ख्रिस्ती जीवन जगत आहोत, आम्ही ह्या दोन वृक्षांच्या मध्ये जगत आहोत, मुक्तीचं झाड आणि जीवनाचं झाड. Our journey as believers started from the tree of ruin, the tree of curse. आणि आमच्या जीवनाची सुरुवात जी आहे त्या भ्रष्टतेचं किंवा विभक्तता आणि मरण आणणाऱ्या वृक्षापासून झालं. You cannot skip the second tree and directly jump into or move to the third tree. तुम्ही हे जे दुसरं वृक्ष आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून तिसऱ्या जीवनाच्या वृक्षाकडे जाऊ शकत नाही. It's basically on the same road, but then you cannot taste the second fruit and eat the third fruit from the tree of life. आणि अशा रीतीने तुम्ही करू शकत नाही की दुसऱ्या वृक्षाचं फळ नको, परंतु थेट तिसऱ्या वृक्षाचं फळ आम्ही चाखू. And the cross is only good news to the people who have grasped the bad news. आणि वधस्तंभाची जी सुवार्ता आहे अशा लोकांसाठीच ती गोड किंवा चांगली बातमी आहे ज्यांनी वाईट बातमी ऐकलेली आहे. And if you do not feel the weight of first tree, honestly, you will never be confronted or you will never understand the meaning of second tree. जोपर्यंत तुम्ही पहिल्या वृक्षाचा अर्थ तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत दुसरा वृक्ष तुम्हाला गोड किंवा चांगला वाटणार नाही. If you try to skip the importance of the second tree, Christ would be just more like a good man for you. आणि जर तुम्ही दुसऱ्या वृक्षाचं महत्त्व तुम्हाला जर समजलं नसेल तर ख्रिस्त फक्त तुमच्याकरिता एक चांगला शिक्षक किंवा चांगला मनुष्य असाच असेल. But today, brothers and sisters, here I would like to encourage you again this morning, make him known as your Savior. आणि ह्या सकाळच्या वेळेस मी तुम्हाला विनवू इच्छितो की येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवा आणि तुमच्या जीवनाचा तारणारा त्याला बनवा. And before you leave this service today, brothers and sisters, stop and ask yourself, what is my standing before God on the basis of my own record? आणि ही जागा सोडण्या अगोदर तुम्ही हा प्रश्न विचारा की प्रभू समोर माझी स्थिती काय आहे. Not compared to the other people. तुम्ही बाजूच्यांकडे पाहून हा प्रश्न विचारू नका. Not based on anyone else's sin and how they live and how they sustain in this world. ह्या जगामध्ये इतर लोक कसे जगत आहे किंवा इतरांची पापे कसे आहेत त्यावर हे निर्भर नसावं, But on the basis of God's standard. आणि परमेश्वराच्या प्रमाणानुसार नियमानुसार स्वतःचं परीक्षण करा. And if the answer is unsettling you inside, आणि जर त्या उत्तरामुळे तुमच्यामध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे, तुम्हाला भीती वाटत आहे, that is the Holy Spirit doing his necessary work in your heart. हे समजा की पवित्र आत्मा तुमच्या अंतःकरणामध्ये कार्य करत आहे. I would encourage you to come to the second tree. आणि मी तुम्हाला विनवितो की ह्या दुसऱ्या वृक्षाकडे या. One tree says, take and die, and the other says, it is finished and live. पहिलं वृक्ष जे आहे ते म्हणतं की खा आणि मरा, आणि दुसरं वृक्ष म्हणतं की पूर्ण झाले आहे. One tree brought all the mankind down, and another tree lifts sinners up and saves them. आणि आपण पाहतो की पहिल्या वृक्षाद्वारे पतन आलं, लोक अपयशी झाले, आणि दुसरं वृक्ष जे आहे ते आम्हाला जीवन देतं आणि उचलतं आम्हाला. The first tree shattered the image of God in us or in man, but the second tree, it began to restore the image of God in us. आणि पहिल्या वृक्षामध्ये आपण पाहतो की त्या ठिकाणी देवाने आमच्यामध्ये जी त्याची प्रतिमा दिलेली होती ती कुरूप झालेली आहे, परंतु दुसऱ्या वृक्षाद्वारे ती प्रतिमा पुनःस्थापित होत आहे. And if you are a believer today here sitting under this roof, if there is any guilt from past year, week or year, I would like to encourage you, confess it and repent and turn from it. आणि या ठिकाणी सर्व बसलेले जे विश्वासणारे आहेत, जर आपल्यामध्ये एखाद्या पापामुळे दोषी भावना असेल तर पश्चाताप करा आणि परमेश्वरासमोर कबुली द्या. And I want to guarantee you that the tree has taken the weight already for the sins that you have committed. आणि जी पातकं तुम्ही केलेली आहे त्याचा भार दुसऱ्या वृक्षाने वाहिलेला आहे. You are forgiven, you are healed, you are restored to the shepherd who you belong to. आणि जो मेंढपाळ आहे त्याच्याद्वारे
तुमचा समेट झालेला आहे, तुम्हाला क्षमा मिळालेली आहे आणि पुन्हा स्थापना झालेली आहे. And if you do not know Christ, जर तुम्हाला ख्रिस्त ठाऊक नाही if you have any grief in your life, आणि तुमच्या जीवनामध्ये जर काही दुःख असेल the door is open for you as well. आणि ख्रिस्ताचं हे द्वार जे आहे तुमच्याकरिता उघडं आहे. And one of the famous theologian says this beautifully, and he says this way: आणि एक धर्मशास्त्रीय अशा रीतीने बोलतात, nobody in the world can say I went to Christ and he denied me. आणि कोणी असा म्हणू शकणार नाही की मी ख्रिस्ताकडे गेलो आणि ख्रिस्तानी माझा धिक्कार केला. He who began the work in you will fulfill it, and he will accomplish that work in you. आणि ज्याने हे चांगलं कार्य तुमच्या जीवनामध्ये आरंभ केलेला आहे तो पूर्णत्वास नेईल. The headship that we used to live under was the Adam's headship. आणि आपण पाहतो की सर्वात प्रथम आम्ही आमचा प्रतिनिधी आदाम याच्या मस्तकपणाखाली आम्ही जगत होतो. We were living under the sin, आम्ही पापामध्ये जगत होतो and we were living under the headship of sin. आणि आम्ही पापाच्या त्या अधिकाराखाली जगत होतो. But because of Christ and because of this tree, ख्रिस्तामुळे आणि ह्या दुसऱ्या वृक्षामुळे you can be in another head. आपण तुम्ही त्या दुसऱ्या मस्तकाखाली येऊ शकता. आता आपण त्या आपला जो दुसरा प्रतिनिधी आहे, दुसरं मस्तक आहे, त्याच्या अधीन आपण जीवन जगू शकतो. And that's what gospel declares and offers every believer. आणि याकरिता सुवार्ता जी आहे आमंत्रण देते आणि घोषणा करते. Let's read one verse and then we will end. Let's open our Bibles to 1 Thessalonians 5:24. 1 थेसलोनी अध्याय 5 आणि 24 आपण वाचूया. 1 थेसलोनी अध्याय 5 आणि 24. तुम्हाला वाचन करणारा विश्वसनीय आहे, तो हे करीलच. Yes. The God who saves you will accomplish it. ज्या देवाने आम्हाला तारलेला आहे तो ते पूर्णत्वास नेईल. He who calls you faithful, he will surely do it. ज्या विश्वासू देवाने आपल्याला बोलविलेला आहे तो नक्कीच हे करेल. And lastly, I want to encourage you all. If you're a believer, if you're an unbeliever, the second tree is for you. तुम्ही जर विश्वासणारे असाल किंवा अविश्वासणारे असाल, हे दुसरे वृक्ष तुमच्याकरिता आहे. Make yourself known to the true meaning of this second tree. आणि ह्या दुसऱ्या वृक्षाचा अर्थ काय आहे कृपया करून जाणून घ्या. Because that tree gives you redemption and does the restoration. आणि त्याच झाडामध्ये मुक्ती आहे आणि पुनर्स्थापना आहे. May God be praised. Amen. परमेश्वर आपल्यावर कृपा करो.